السلام علیکم ڈیفینس لورز ویئرز ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی، چائنا اور دیگر ممالک سے متعلق دفاعی خبروں پر بات کریں گے. سو لیٹ سٹارٹ. ویئرز چین نے دنیا کی سب سے لائٹ ویٹ ہیوی مشین گن اپنے انفینٹری یونٹس کے حوالے کر دی ہیں. اس مشین گن کو پیپلز لبریشن آرمی کے ایمفیبیس لینڈنگ ایکسرسائز میں بھی دکھایا گیا تھا. اس گن کی ایک فوٹو کو سب سے پہلے 2018 میں ریلیز کیا گیا تھا، البتہ اس وقت اس کی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی. 12.7 ملی میٹر اس ہیوی مشین گن کو ابھی تک کوئی نام تو نہیں دیا گیا، البتہ EastDay.com ویب سائٹ کے مطابق اس کا ڈیزائن QJZ-89 سے مماثلت رکھتا ہے. QJZ PLA میں استعمال کی جانے والی وائڈلی یوزڈ ہیوی مشین گن ہونے کے ساتھ ساتھ ٹوٹل 26 کلو گرام وزنی ہے، جس میں 17.5 کلو گرام گن جبکہ 8.5 کلو گرام ٹرائی پوڈ کا ویٹ ہے. تاہم نیو ڈیزائن اور کمپوزٹ مٹیریل کے استعمال کی بدولت نئی گن کا ٹوٹل وزن صرف 20 کلو گرام بتایا گیا ہے. صرف 20 کلو گرام وزنی ہونے پر یہ دنیا کی سب سے ہلکی یعنی لائٹ ویٹ 12.7 ملی میٹر مشین گن ہے. فرینڈز، ایک ہیوی مشین گن جو وزن میں ہلکی ہو اس کے کئی ایڈوانٹیجز ہیں. مثلا یوزر کے لیے ہائی موبیلٹی، یعنی اس کو آسانی سے ایک سولجر میدان جنگ میں کیری کر سکے گا. اسی طرح سے یہ مشین گن ہائی آلٹیٹیوڈ، ماؤنٹینیس اور ایمفیبیس لینڈنگ میں فاسٹ ری ایکشن آپریشن میں کافی مددگار ثابت ہوگی. ویئرز امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے کہا ہے کہ کمپنی نے اس سال ٹوٹل 123 5th جنریشن F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ اپنے کسٹمرز کو فراہم کیے. کمپنی کے مطابق کووڈ-19 کو لے کر پہلے سے طے شدہ 144 ایئر کرافٹ پر ایئر کے منصوبے کو مئی میں ریوائز کیا گیا تھا اور لاک ہیڈ مارٹن کے لیے 117 سے 123 طیاروں کا ہدف مقرر کیا گیا. 123واں کنونشنل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ F-35A ایئر کرافٹ اٹالین پلانٹ میں تیار کیا گیا اور چند روز قبل اٹالین ایئر فورس کے حوالے کیا گیا. ان 123 طیاروں میں سے 74 US، 31 اس پروجیکٹ کے انٹرنیشنل پارٹنرز اور 18 فورن ملٹری سیلز کسٹمرز کو فراہم کیے گئے. واضح ہے کہ اس وقت 600 سے زائد F-35 دنیا کی 26 بیسز اور ایئر کرافٹ کیریئر سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں. ان ایئر کرافٹ سے متعلق اب تک 10,000 مینٹیننس سٹاف اور 1,200 پائلٹس تربیت حاصل کر چکے ہیں، جبکہ F-35 ایکومولیٹو 3,50,000 سے زائد فلائٹ آورز سے گزر چکا ہے. برٹش آرمی BAE سسٹم اور UAV ٹیک کے تیار کردہ نینو اسٹیلتھ ڈرون کو ٹیسٹ کرے گی. ایک سمارٹ فون جتنا وزن رکھنے والا یہ ڈرون صرف 196 گرام وزنی ہے. 40 منٹ بیٹری لائف کے ساتھ اس کی رینج 2 کلومیٹر بتائی گئی ہے. یہ نینو ڈرون تیز ہوا میں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی سپیڈ 50 مائلز پر آر ہے. اس ڈرون کے ٹوٹل 30 آرٹیکلز برٹش آرمی کو دیے گئے ہیں. یہ آرمڈ فورسز کو بیونڈ لائن آف سائٹ ویڈیو فیڈ بھیجے گا جو سچویشنل اویئرنیس کو بہتر بنائے گی. دوسری پروڈکٹس کی مدد سے یہ معلومات لینڈ، ایئر اور سی ایسٹس کے ساتھ شیئر کی جا سکے گی. اس ڈرون کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس کی فیوچر کیپیبلٹی گروپ آرمی وار فائٹنگ ایکسپیریمنٹ میں مشکل موسمی صورتحال میں پرفارم کرنے والا یہ واحد ڈرون تھا. ساؤتھ کورین ملٹری نے ملکی سطح پر تیار کردہ 10 ان مینڈ انڈر واٹر مائن ڈسپوزل وہیکلز ڈپلائی کر دی ہیں. ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام کے مطابق یہ میرین روبوٹس مقامی سطح پر تیار کیے گئے تھے اور کورین فوج کو 2 سال قبل فراہم کیے گئے. یہ انڈر واٹر روبوٹ سرچنگ، مائنز کی شناخت اور زیر آب ان کو نیوٹرلائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کو ریموٹلی آپریٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپریٹر ایک محفوظ فاصلے پر رہ کر مائنز کو ڈیٹونیٹ کرتے ہوئے کسی بھی قسم کے نقصان سے بچ سکے. یہ انڈر واٹر روبوٹ سینکڑوں میٹر گہرائی میں 20 گھنٹے تک بلو سی رہ کر اپنا کام سر انجام دے سکتا ہے. BAE سسٹم نے گزشتہ روز $87 ملین کا کانٹریکٹ ون کیا. اس کانٹریکٹ کے تحت BAE سسٹم US، فرانس، اٹلی، جرمنی اور اسپین کو ملٹی فنکشنل انفارمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم فراہم کرے گی. اس ڈیل میں سسٹمز کی انجینئرنگ اور انٹیگریشن شامل ہے. اس پروجیکٹ پر کام دسمبر 2025 میں مکمل ہوگا.
व्यूअर्स, तुर्की ने कतर के लिए दूसरी कैडेट ट्रेनिंग शिप लॉन्च कर दी है। इससे पहली शिप 8 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी। QTS-92 शिप कैडेट्स की तरबियत के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये शिप बुनियादी तौर पर तुर्क शिप यार्ड के अपने डिजाइन पर बेस्ड है और इसमें कतर नेवी की डिमांड पर इजाफी फीचर्स ऐड किए गए हैं। इस 90 मीटर लंबी शिप की डिस्प्लेसमेंट 1950 टन है और ये 72 कैडेट्स को ट्रेनिंग की गर्ज से अकोमोडेट कर सकती है। इस शिप को पुलिस और ट्रेनिंग ड्यूटीज के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तुर्की और रशिया मिलकर नागोर्नो कराबाख के खित्ते में देरपा अमन के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये बात तुर्क वजीर खारजा ने मंगल के रोज अपने रूस के दौरे के दौरान कही। तुर्क वजीर खारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशियन वजीर खारजा का कहना था कि खित्ते में तुर्की रशिया ज्वाइंट सेंटर का क्याम जल्द अमल में लाया जाएगा और आर्मीनिया के साथ हालात को मामूल पर लाने के लिए कोशिशों को मजीद तेज किया जाएगा। तुर्क वजीर खारजा का ये रूसी दौरा खासी अहमियत का हामिल है क्योंकि लीबिया और उसके बाद आर्मीनिया के मामले पर रूस और तुर्की में एक लिहाज से सर्द जंग चल रही थी। ताहम अब ये हालिया दौरा दोनों ममालिक के आपस में ताल्लुकात को मामूल पर लाने में हेल्पफुल साबित होगा। फ्रेंड्स, एक और खबर के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तिब्बत मिलिट्री कमांड के फौजी जवान इनफरादी टेक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले तिब्बत मिलिट्री कमांड में Z-20 हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के अलावा Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट किए गए थे। हालिया इंडिविजुअल टेक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम रियल टाइम कॉम्बैट डाटा शेयर करने के काम आता है, जबकि 4500 मीटर बुलंदी पर हाल ही में कंडक्ट की जाने वाली कम्प्रीहेंसिव कॉम्बैट ड्रिल में भी इस टेक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया गया था। इस सिस्टम के बारे में एक चाइनीज अखबार का दावा है कि ये सिस्टम मजबूत एंटी जैमिंग सलाहियत रखता है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये सिस्टम पेचीदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट में प्रॉपरली फंक्शन कर सकेगा। इस सिस्टम ने ड्रिल्स में सोल्जर की लोकेशन को डिजिटाइज मैप स्क्रीन पर दिखाया। इसके अलावा इस सिस्टम की मदद से सोल्जर्स की हेलमेट पर लगे कैमरे से कमांड सेंटर मैदान जंग के विजुअल्स भी देख सकता है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि तुर्की का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नेटो और इत्तेहादी मुल्कों के एयरक्राफ्ट्स के लिए खतरा है। उनका मजीद कहना था कि मैंने ये बात बहुत मरतबा दोहराई है कि तुर्की का रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नेटो टेक्नोलॉजी से कंपैटिबल नहीं है और इसको नेटो के एयर डिफेंस के साथ इंटीग्रेट भी नहीं किया जा सकता। मजीद बरआं ये सिस्टम इत्तेहादी ममालिक के एयरक्राफ्ट के लिए रिस्क है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ US मेड पैट्रियार्ड और यूरोसैम तुर्की की एयर डिफेंस सलाहियत को मजबूत करेगा, जबकि ये सिस्टम्स नेटो के साथ भी इंटीग्रेटेड हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल के इस हालिया बयान पर तुर्की की तरफ से अभी किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया गया। व्यूअर्स, आखिर में आपको बताता चलूं कि वक्त के साथ साथ मेरा एक और एनालिसिस सच साबित हो रहा है और चीन और पाकिस्तान के दिफाई ताउन में पेशरफ्त इस बात की तस्दीक करती है। हाल ही में ये सुनने को मिला है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफा से मुतालिक मुआहिदा तय पा चुका है। बहरहाल मुआहिदे की खबर चाहे सच पर मबनी हो या ना हो, पाकिस्तान और चीन का दुश्मन अब एक तस्वर होगा और दोनों ममालिक मिलकर इससे निपटेंगे। दूसरी तरफ इंडिया और रूस में फासले बढ़ रहे हैं और उनकी गुज़श्ता 2 दहाइयों से जारी बाहमी मीटिंग कैंसिल हो गई है। हर साल होने वाली इस बाइलैटरल समिट के बारे में कुछ इंडियन और इंडिपेंडेंट हलकों का कहना है कि रूस दरअसल इंडिया की अमेरिका से कुर्बत को लेकर इससे नालां है और ये मीटिंग अगर कोविड-19 को लेकर मौखर की गई होती तो ऑनलाइन भी कंडक्ट की जा सकती थी। मेरी ज़ाती राय में भी ये रूस की तरफ से इंडियन अमेरिकन कुर्बत और क्वाड नामी इत्तेहाद को लेकर कैंसिल हुई है। जैसा कि मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूँ कि इंडिया जो जो अमेरिका के करीब होगा, रूस से उतना ही दूर होता चला जाएगा, जबकि पाकिस्तान, तुर्की, रूस और चाइना का मुस्तकबिल में इत्तेहाद के कवी इम्कानात हैं। आपके इस बारे में क्या तासुरात हैं, कमेंट में इसका इजहार ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।